నమస్కారం, ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. అమరావతి ఏపీకి శాశ్వత రాజధానిగా కొనసాగుతుంది. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో గవర్నర్ ప్రకటన. పేదరికం లేని సమాజం కోసం P4 విధానం తీసుకొచ్చాం. 10.30 లక్షల కుటుంబాలు దత్తతకు వెళ్లాయన్న అబ్దుల్ నజీర్. గవర్నర్ ప్రసంగానికి నినాదాలతో వైసీపీ సభ్యుల ఆటంకం. సభ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే వెళ్లిపోయిన జగన్ సహా ఎమ్మెల్యేలు. మొహాలీలోని పలు పాఠశాలకు బాంబు బెదిరింపులు. విద్యార్థులను బయటకు పంపించి పోలీసుల తనిఖీలు. సోమాలియాలో రన్వే నుంచి జారి సముద్రంలోకి వెళ్లిన విమానం. సిబ్బంది చాకచక్యంగా ల్యాండింగ్ చేయడంతో తప్పిన ప్రాణ నష్టం. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఏపీ ఎన్నో కీలక మార్పులు, పరిణామాలు చవిచూసిందని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు. పరిమిత వనరులు ఉన్నప్పటికీ దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధికి నాటి టీడీపీ ప్రభుత్వం కృషి చేసిందన్నారు. అయితే 2019లో జరిగిన ప్రభుత్వ మార్పు పురోగతికి విఘాతం కలిగించిందని తెలిపారు. ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన గవర్నర్ గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన వ్యవస్థల విధ్వంసాన్ని ప్రస్తావించారు. The state of Andhra Pradesh has witnessed significant transitions since its bifurcation in 2014. The change in governance in 2019 disrupted this momentum. Systemic governance failures emerged. Growth stalled. Financial stress intensified. Institutions destroyed. Total anarchy with breakdown of law and order. Arbitrary restrictions placed through misuse of Section 22A and key sectors such as infrastructure, power, irrigation suffered serious setbacks. Disenchanted by these experiences, the people of Andhra Pradesh responded their faith once again in my government in 2024, granting an unprecedented mandate to rebuild the state. The decisive verdict of electing National Democratic Alliance government reflects their deep trust and confidence in the leadership of Honorable Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. Over the last 19 months, my government has followed a calibrated path from revival towards ascendance. Immediately after assuming office, an interim finance plan was placed to stabilize governance and address urgent obligations. This was followed by our first budget, prepared within a short span, which focused on delivering Super 6 and other welfare measures and restarting development activity. Over the next 9 months, corrections were made in policies, system and expenditure priorities. We then presented a full year budget anchored in a long-term vision. Today, governance has moved beyond revival with welfare, development and governance aligned to future-ready models. గత ప్రభుత్వ తప్పిదాలను సరిదిద్దుతూ సంక్షేమం, అభివృద్ధిని సమతుల్యం చేసేలా కూటమి ప్రభుత్వం 10 సూత్రాలను రూపొందించిందని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు. సంపదను సృష్టించే ప్రగతి చక్రాన్ని నిర్మించడమే దీని ఉద్దేశమన్నారు. స్వర్ణాంధ్ర విజన్లో భాగంగా 2047 నాటికి 308 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్మించి 55 లక్షల తలసరి ఆదాయం సాధించడమే లక్ష్యమని గవర్నర్ ఉద్ఘాటించారు. అసతోమా సద్గమయ, తమసోమా జ్యోతిర్గమయ, మృత్యోర్మా అమృతగమయ. Building on this spirit of course correction, my government has articulated the 10 Sutralu as guiding principles for governance, designed to balance welfare with development and to create a virtuous circle
where economic growth through sustained investments generates wealth that strengthens social well-being and social empowerment fuels sustained progress. These principles serve as a moral and administrative compass, placing people at the center of policy while ensuring fiscal prudence, institutional integrity, and long-term sustainability. To translate this vision into action, a dedicated mission framework has been initiated, operating with clearly defined objectives, milestones, and accountability mechanisms. Anchored in this guiding spirit, the government has proceeded with focus and resolve. The Swarnandhra vision lays out a clear economic pathway, aiming for sustained high growth to build a rupees 308 lakh crore economy with a per capita income of rupees 55 lakh by 2047. While the long-term pursuit remains firm, the government is undertaking regular interventions and mid-course corrections to stay aligned with evolving realities. పునర్నిర్మాణం, పునరుద్ధరణ, అభ్యుదయం అనే సంకల్పంతో కూటమి ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ పేర్కొన్నారు. వ్యవస్థలను బలోపేతం చేస్తూ పౌరులనే నిర్ణయాధికార శక్తిగా తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు వెల్లడించారు. సూపర్ 6 హామీలను సూపర్ హిట్ చేస్తూ 33,000 కోట్ల వ్యయంతో అతిపెద్ద డీపీటీగా నిలిచిందన్నారు. గవర్నర్ తన ప్రసంగంలో ప్రతి పథకానికి ప్రభుత్వం ఎంతెంత ఖర్చు చేస్తుందో లెక్కలతో సహా వివరించారు. Government has embarked on a clear and deliberate journey from resurgence to ascendance, guided by the resolve to rebuild, renew and rise. The initial phase of governance focused on restoring stability, dignity and trust through welfare support, economic revival and administrative correction. Having laid this foundation, government is now shifting towards long-term transformation by investing in human potential, sustainable development and responsive governance. Policies are being aligned with outcomes, institutions are being strengthened, and citizens are being placed at the center of decision making. This transition reflects a movement from recovery to confidence and from intent to enduring progress. From the very first year of governance in 2024, my government has moved swiftly to implement its commitments, beginning by making the Super 6 guarantees a super hit, emerging as one of the largest DBT initiatives globally, with spending of nearly 33,000 crores per year and extending well beyond them. అసెంబ్లీ సమావేశాలు మొదలవడానికి ముందు వైసీపీ నేతలు నిరసనలు చేపట్టారు. అసెంబ్లీ గేటు ముందు ప్రతిపక్ష హోదా గుర్తింపు ఇవ్వాలని వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. అనంతరం అక్కడికి చేరుకున్న వైసీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ సైతం ప్లకార్డులను పట్టుకుని వైసీపీ నేతల వెంట నడిచారు. ప్లకార్డులను అసెంబ్లీ వెలుపల వదిలి లోపలికి వెళ్లారు. అసెంబ్లీలోకి వెళ్లిన తర్వాత వైసీపీ సభ్యులు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ పదే పదే గవర్నర్ ప్రసంగానికి ఆటంకం కలిగించారు. సభ ప్రారంభమైన కాసేపటికే జగన్తో పాటు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు సభ నుంచి వెళ్లిపోయారు. అసెంబ్లీ లాబీల్లో స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు సరదా వ్యాఖ్యలు చేశారు. 11వ తేదీన 11 మంది వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు 11 నిమిషాలు మాత్రమే సభలో ఉన్నారని వ్యాఖ్యానించారు. అంతకు మించి ఎక్కువ సమయం లేరు కదా అన్నారు. సభ్యులు సభా సాంప్రదాయాలు పాటిస్తే మంచిదని స్పీకర్ సూచించారు. అసెంబ్లీలో మంత్రి లోకేష్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్తో భేటీ అయ్యారు. బడ్జెట్ సమావేశాలకు వచ్చిన లోకేష్ అసెంబ్లీలోని పవన్ కళ్యాణ్ ఛాంబర్కు వెళ్లారు. తాజా పరిణామాలు, బడ్జెట్ సమావేశాల్లో చర్చించాల్సిన అంశాలపై ఇరువురు నేతలు మాట్లాడుకున్నారు. అసెంబ్లీ ప్రారంభానికి ముందు వెంకటపాలెంలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నివాళులు అర్పించారు. పూలమాల వేసి అంజలి ఘటించారు. సీఎంతో పాటు టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అక్కడికి వచ్చిన రాజధాని రైతులను చంద్రబాబు పలకరించారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలకు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు మొక్కుబడిగా రావడం సరికాదని మంత్రులు, టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధులు అన్నారు.
ప్రజా సమస్యలపై చర్చించేందుకు చట్టసభలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. చిల్లర రాజకీయాలు చేసుకుంటూ కుల మతాల మధ్య విభేదాలు పెడుతూ ప్రజల్ని రెచ్చగొడుతూ ఇది కాదు రాజకీయం. ఇందుకు కాదు ప్రజలు మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నది. నేను చెప్పేది క్లారిటీ ఒకటే, ప్రతి ఒక్కరూ అసెంబ్లీకి అటెండ్ కావాలి. మరి ప్రజలు మనల్ని ఎన్నుకున్నది ప్రజాప్రతినిధులుగా, ప్రజా సమస్యలను అసెంబ్లీలో మనం మాట్లాడడానికి ఈరోజు మేము అవకాశం ఇస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక జీతం కోసం వచ్చి ఒకరోజు సంతకం పెట్టిపోయేది కాదు. ప్రతి ఒక్కరూ అసెంబ్లీకి అటెండ్ కావాలి, అసెంబ్లీలో చర్చ జరగాలి. ఏదున్నా మేము జవాబు చెప్పడానికి క్లారిటీగా ఉంది కూటమి ప్రభుత్వం అనే విషయం కూడా తెలియజేస్తూ ఖచ్చితంగా సభా మర్యాదలతో సభ నడుపుతాం. ఎక్కడ అసభ్యకరంగా మాట్లాడే అవకాశం మా ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మా స్పీకర్ గారి అవకాశం కూడా ఉండదు. ఖచ్చితంగా అందరికీ మైక్ ఇస్తాం. ప్రజలు సమస్యల గురించి, ప్రజల అభివృద్ధి కోసం చర్చించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఏదైతే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ఒక్క రోజే గవర్నర్ ప్రసంగానికి వచ్చి వెళ్తామంటే దౌర్భాగ్యం. మేమంటున్నామంటే బాధ్యత కలిగిన ప్రతిపక్షంగా అసెంబ్లీకి వచ్చి డిబేట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి చట్టసభల్లో జరిగే లోటుపాట్లను కాదు, ప్రజలు ఎదుర్కొన్న సమస్యలు కనీసం వాళ్ళ నియోజకవర్గాల్లో వాళ్ళ సమస్యలు ఏదైనా ఉంటే వెలుగు తెచ్చేదానికి, దాని పరిష్కార మార్గం ఎత్తడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బాధ్యత కలిగిన ప్రతిపక్షం నుంచి పారిపోవడం సరైనది కాదు. ఈ ఒక్కరోజు వస్తామంటే అది మీనింగ్లెస్. అలాగే సభలో కూర్చోవాలి, సంతకాలు పెట్టి జీతాలు తీసుకోవడం కాదు. నాకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇస్తేనే వస్తాను. ప్రతిపక్ష హోదా ఎలా వస్తుంది? నీకు 11 సీట్లతో రాదు. దేశంలో ఎక్కడా లేని ఏ సంప్రదాయం లేదు, నీకు కొత్త సంప్రదాయం ఎలా వస్తుంది? కల్తీ జరిగిందని సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి చెబుతాడు, సుబ్బారెడ్డి చెబుతాడు, అందరూ చెబుతారు. అసలు కల్తీ ఎందుకు చేశారు? నీకు తెలిసి కూడా రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు అనుమతించావు? కమిషన్లకు అక్కుతబడి కోట్లాది రూపాయలు దోపిడీకి గురిపోయి అసలు తిరుమలను అపవిత్రం చేసావు. నువ్వు హిందూ ధర్మాన్ని పాటించడం లేదు, నువ్వు క్రైస్తవ మతం స్వీకరించావు. క్రైస్తవ మతం స్వీకరించిన వాడు హిందూ ధర్మంలో ఎందుకు వెళ్ళిపెడతావు? ఎందుకు వెళ్ళిపెట్టావు అంటే నీకు ధర్మం తెలియదు కనుక, హిందూ ధర్మం తెలియదు కనుక, హిందూ రక్షణ అవసరం లేదు కనుక నీ ఇష్టారాజ్యంగా చేసావు. శిక్ష అనుభవించక తప్పదు. ఈరోజు తిరుమల లడ్డు విషయంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ధోరణి కానీ, జగన్ గారి ధోరణి కానీ ఎలా ఉందంటే, హత్య జరిగిన మాట నిజం, కానీ తుపాకీతో కాల్చలేదు, గొడ్డలతో నరికి చంపాం ఆ చెప్పిన సంధానం ఉంది. ఎందుకని చెప్తున్నానంటే, ఒక పక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు లేదా జగన్ గారే చెప్తున్నారు తిరుమల లడ్డులో కల్తీ జరిగిందని. కల్తీ జరిగిందని చెప్తున్నటువంటి మీరు ఆ చేసిన కల్తీకి చెంపదెబ్బలేసుకొని బాధ్యులకి శిక్షలు పడేదానికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకు రావాల్సినటువంటి మీరు ఈరోజు రకరకాల వక్రీకరణలు చేసి ఆ యొక్క అంశాన్ని పక్కదారి పట్టించాలని చూస్తున్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి పెరికి పందని తెలుసు, కానీ మరి ఇంత పెరికి పందని నాకు తెలియదు, మాకు కూడా తెలియదు. ఎందుకంటే చట్టసభ ప్రజలు ఆయనకు ఒక అధికారం ఇచ్చారు, చట్టసభలకు వెళ్ళండి, మా వైపు నుంచి గొంతు వినిపించండి అని. రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి చట్టసభకు రాకుండా, అక్కడ మాట్లాడాల్సినటువంటి మాటలు మాట్లాడకుండా, చర్చ జరపకుండా బయట నుంచి విమర్శలు చేసేదానికి ప్రజలకు ఏమాత్రం కూడా రుచించదు, దానికి విలువ లేదు. కాబట్టి ఆయన రాజధాని విషయంలో మాట్లాడడానికి అనర్హుడు. రాజధాని మీద విషం చిమ్మింది ఆయన, 3 ముక్కలాట ఆడింది ఆయన, ఎవ్వరూ హర్షించరు. అసెంబ్లీ సమావేశాల వేళ మంత్రి లోకేష్ కొత్త సంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీల కుటుంబ సభ్యులతో ఆత్మీయ విందు సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. బడ్జెట్ సమావేశాల సమయంలో రోజుకో పార్లమెంటు పరిధిలోని 7 ఎమ్మెల్యేలు, ఆ పరిధిలో ఉన్న ఎమ్మెల్సీ కుటుంబ సభ్యులతో డిన్నర్ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. పార్టీ నేతల యోగక్షేమాలు, సమస్యలు అడిగి తెలుసుకుని తగు సూచనలు చేయనున్నారు.
మార్చి 7 వరకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరపాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. సభాపతి అధ్యక్షతన జరిగిన బీఎస్సీ సమావేశంలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అవసరమైతే సమావేశాలు పొడిగించాలని నిర్ణయించారు. 17 పని దినాల్లో అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొనసాగనున్నాయి. మార్చి 7 వరకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరపాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. సభాపతి అధ్యక్షతన జరిగిన బీఎస్సీ సమావేశంలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అవసరమైతే సమావేశాలు పొడిగించాలని నిర్ణయించారు. 17 పని దినాల్లో అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొనసాగనున్నాయి. పంజాబ్లోని మొహాలీలో పలు ప్రైవేటు పాఠశాలలకు ఈమెయిల్ ద్వారా బాంబు బెదిరింపులు రావడం కలకలం రేపింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన పాఠశాల యాజమాన్యాలు విద్యార్థులను బయటకు తరలించాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు పాఠశాల భవనాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు. కొన్ని పాఠశాల యాజమాన్యాలు భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా సెలవు ప్రకటించాయి. ఈమెయిల్ ద్వారా బెదిరింపులు వచ్చిన వాటిలో పేరొందిన పాఠశాలలు కూడా ఉన్నాయి. కొద్ది రోజులుగా చండీగఢ్, అమృత్సర్, జలంధర్, పాటియాలా, హర్యానాల్లోనూ ఇలాగే బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. అయితే పోలీసుల తనిఖీల్లో అవన్నీ వదంతులే అని తేలింది. తాజా ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. రాజస్థాన్లోని దౌసా జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో 6 మృతి చెందారు. గత రాత్రి జాతీయ రహదారి 21పై అతివేగంతో వచ్చిన కారు డివైడర్ను ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. రేటా గ్రామంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కారు నియంత్రణ కోల్పోయి డివైడర్ను ఢీకొట్టి అవతలి వైపు ఉన్న మార్గంలోకి దూసుకెళ్లింది. అదే సమయంలో అటుగా వస్తున్న ట్రక్కు కారును ఢీకొట్టింది. కారులో ప్రయాణిస్తున్న వారిలో 4 అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా మరో 2 జైపూర్లో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. కారులో ఉన్న వారంతా కలాఖో వాసులని పోలీసులు గుర్తించారు. వీరంతా అభానేరి గ్రామంలో ఒక వివాహ వేడుకకు వెళ్లి వస్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. నేషనల్ డీవార్మింగ్ డే సందర్భంగా పిల్లల్లో నులిపురుగుల నిరోధానికి ఇచ్చిన మాత్రలు వేసుకుని ఉత్తరప్రదేశ్లో 120 మంది విద్యార్థులు ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. ఫరూఖాబాద్, మెయిన్పురి జిల్లాలో మంగళవారం నిర్వహించిన డీవార్మింగ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా మాత్రలు వేసుకున్న 120 మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. అల్బెండజోల్ ఔషధం వేసుకున్న కొద్దిసేపటికే తలనొప్పి, వాంతులు మొదలైనట్లు పిల్లలు చెప్పారు. ఫరూఖాబాద్ జిల్లా రాథోరా మొహద్దీన్పూర్ గ్రామంలోని జవహర్లాల్ ప్రేమదేవి పాఠశాలలో 150 మంది విద్యార్థులు మాత్రలు వేసుకోగా వారిలో 100 మంది అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే 33 మందిని కమల్గంజ్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్కు, 67 మందిని ఫరూఖాబాద్లోని లోహియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. మెయిన్పురి జిల్లాలో నగ్లా కిరత్పూర్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో సుమారు 25 మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. చికిత్స అనంతరం చాలా మందిని డిశ్చార్జ్ చేసినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై రాజకీయ దుమారం చెలరేగింది. విద్యార్థులకు నకిలీ మందులు ఇచ్చారని సమాజ్వాదీ పార్టీ ఆరోపించింది. ఇది వ్యవస్థాగత నిర్లక్ష్యమని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ విమర్శించింది. గడువు ముగిసిన మందులు ఇచ్చారని ఆరోపించిన ఏబీవీపీ బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది. సోమాలియా రాజధాని మొగదీషులో ప్రయాణికుల విమానం రన్వే నుంచి జారిపోయి పక్కనే ఉన్న సముద్రంలోకి దూసుకుపోయింది. ఆ సమయంలో విమానంలో 50 మంది ఉండగా ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని స్టార్ స్కై ఏవియేషన్ సంస్థ తెలిపింది. మొగదీషులోని అడెన్ అబ్దుల్లే అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి గల్కాయే నగరానికి 50 మందితో విమానం బయలుదేరింది. టేకాఫ్ అయిన 15 నిమిషాలకే పైలట్లు విమానంలో సమస్యను గుర్తించారు. వెంటనే వెనక్కి మళ్లించి ఎమర్జెన్సీగా ల్యాండ్ అయ్యే సమయంలో విమానం రన్వే నుంచి జారిపోయి పక్కనే ఉన్న సముద్రంలోకి దూసుకుపోయి ఆగింది. వెంటనే విమానాశ్రయ సిబ్బంది ప్రయాణికులను కిందకు దించారు. విమాన సిబ్బంది ఎంతో చాకచక్యంగా ల్యాండింగ్ చేసి ప్రయాణికులను కాపాడారని విమానయాన సంస్థ స్టార్ స్కై తెలిపింది. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుపుతామని వెల్లడించింది. తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో రామజన్మభూమి ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన పద్మభూషణ్ సాధ్వి రితంబర, సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లిన సాధ్వి రితంబర, బండ్ల గణేష్ వేర్వేరుగా స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనం తర్వాత రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. ఈ నెల 15న జరిగే మహాశివరాత్రి కోసం కడప ఆర్టీసీ జోన్ పరిధిలోని 8 జిల్లాల వ్యాప్తంగా 1054 ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఏడాది 2వ శనివారం కలిసి రావడంతో ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందని, అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామని కడప ఆర్టీసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ రాఘవ కుమార్ తెలిపారు. 14, 15 తేదీల్లో
8 జిల్లాల వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ సిబ్బంది విధుల్లో ఉంటారని పేర్కొన్నారు. దాదాపుగా ఉన్నటువంటి 53 ప్రముఖ శైవక్షేత్రాలకు గాను భక్తుల సౌకర్యార్థం ఈ సంవత్సరం 1454 బస్సెస్ మేము ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి. ఇందులో ముఖ్యంగా కర్నూలు జిల్లాలో 276, అలాగే నంద్యాల జిల్లాలో 275 బస్సెస్ ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం వారికి అవసరమైనటువంటి ఆ ఏర్పాట్లు కూడా షెల్టర్స్, మంచినీరు సౌకర్యం, టాయిలెట్ సౌకర్యం, అనౌన్స్మెంట్ సిస్టము, ఈ బస్సులు ఏ టైం నుంచి ఎక్కడి వరకు ఆపరేట్ అవుతాయి, ఏ టైంలో ఆపరేట్ అవుతాయి, ఎన్ని ఆపరేట్ అవుతాయి అనేటువంటి కూడా ప్రయాణికులకు ఎప్పటికప్పుడు మేము సూచనలు చెప్పి వారిని గైడ్ చేసి వారి దర్శనం చాలా సౌకర్యవంతంగా అయ్యేట్టుగా అన్ని రకాల చర్యలు కూడా కార్పొరేషన్ తరఫు నుంచి మేము ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో దూర్జటి కళా ప్రాంగణం ప్రారంభమైంది. శ్రీ గురు దక్షిణమూర్తి సెట్టింగ్లో రూపొందించిన దూర్జటి కళా ప్రాంగణాన్ని సినీ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కళాకారులు నృత్య ప్రదర్శనలతో ప్రేక్షకులను అలరించారు. శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో ఈ నెల 23 వరకు శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. మావోయిస్టుల బెదిరింపు లేఖపై మంత్రి దుర్గేష్ స్పందించారు. తనతో పాటు అనగాని సత్యకుమార్, కొల్లు రవీంద్రతో పాటు మరొకరికి బెదిరింపు లేఖలు వచ్చాయన్నారు. మావోయిస్టుల పేరుతో వచ్చిన లేఖ చూసి కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందారని చెప్పారు. వ్యక్తిగతంగా శాఖాపరంగా ఎక్కడా ఎలాంటి తప్పులు లేవన్న ఆయన ఎవరో ఉద్దేశపూర్వకంగానే రాసి ఉంటారని అభిప్రాయపడ్డారు. అసెంబ్లీ లాబీలో మీడియాతో ముచ్చటించిన మంత్రి దుర్గేష్ మావోయిస్టుల లేఖలు ఇలా ఉండవు కదా అని అన్నారు. అదో ప్రైవేటు వెంచర్. చుట్టూ ఎటు చూసినా కరెంటు స్తంభాలే, విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కూడా ఉన్నాయి. వీటన్నింటికీ ₹1 ఖర్చు పెట్టలేదు. అయినా నిరంతరం విద్యుత్ వెలుగులే. అదెలా అనుకుంటున్నారా? అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని వైసీపీ నేత కొడాలి నాని చేసిన విద్యుత్ చౌర్యమిది. వీధి దీపాల కోటాలో అప్పనంగా విద్యుత్ వాడేసుకున్నారు. పల్లె నిధులతో వెంచర్లో ఏళ్లపాటు ఫ్రీగా వెలుగులు నింపేసుకున్నారు. అక్రమాలు నిజమేనని తేలినా కూడా ఇంతవరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఇది మాజీ మంత్రి వైసీపీ నేత కొడాలి నానికి చెందిన కన్వెన్షన్. కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ మండలం లింగవరం గ్రామంలో ఉంది. వైసీపీ అధికారంలో ఉండగా నాటి ముఖ్యమంత్రి జగన్ 2021లో లింగవరంలో పర్యటించారు. ఆ సమయంలోనే కొడాలి నాని అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని కే కన్వెన్షన్ ను ఆనుకుని ఉన్న తన వెంచర్లో అధికారులు బెదిరించి మరీ పంచాయతీ నిధులతో వీధి దీపాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రైవేటు వెంచర్ కు నాటి పంచాయతీ కార్యదర్శి పి జనార్దన్ రావు పేరుతో కనెక్షన్ తీసుకున్నారు.
2021 నవంబర్ 11న సర్వీసు నెంబర్ 611115001109తో వెంచర్లో వీధి దీపాలు అక్రమంగా వేయించుకున్నారు. లక్షల బిల్లుల భారాన్ని లింగవరం గ్రామ పంచాయతీపై మోపారు. వైఎస్ఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పేరుతో గుడివాడలోని కే కన్వెన్షన్ వద్ద ఉన్న ఈ ప్రైవేటు వెంచర్లో 5 ఏళ్లు సంక్రాంతి సమయంలో జూదాలు జరిగాయి. రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా భారీ తెరలు ఏర్పాటు చేశారు. క్యాసినో, కోడి పందాలు విచ్చలవిడిగా సాగాయి. జగన్ ఎడ్లబండి పోటీలను ప్రారంభించడానికి వస్తున్నారంటూ రైతులకు చెందిన 2 ట్రాన్స్ఫార్మర్లను అక్రమంగా కే కన్వెన్షన్ వెంచర్లో పెట్టించారు. పైసా చెల్లించకుండా పంచాయతీ నిధులతో విద్యుత్ స్తంభాలు వేయించుకుని లక్షల యూనిట్ల విద్యుత్ చౌర్యం చేశారు. కొడాలి నాని అక్రమాలపై ఫిర్యాదులు అందటంతో 2025 ఏప్రిల్ 30న యాంటీ పవర్ థెఫ్ట్ స్క్వాడ్ ఆధ్వర్యంలో కే కన్వెన్షన్ లో తనిఖీలు చేశారు. రికార్డులు పరిశీలించి అక్రమాలు నిజమేనని తేల్చారు. విద్యుత్ చౌర్యానికి పాల్పడిన తీరుపై ఉన్నతాధికారులకు నివేదికలు సైతం పంపారు. అయితే నెలలు గడిచినా విచారణ పేరుతో కాలయాపన చేశారే తప్ప చర్యలు లేవు. కొడాలి నాని తన ప్రైవేటు స్థలాల్లో పంచాయతీ డబ్బులతో వెలుగులు పూయించినా చర్యలు తీసుకోకుండా కొందరు అధికారులు అడ్డుపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. తిరుమల లడ్డూ నెయ్యి కల్తీని సీఎఫ్టీఆర్ఐ కంటే 2.5 నెలల ముందే టీటీడీ ల్యాబ్ నిర్ధారించింది. 2022 మే, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లో భోలేబాబా నుంచి వచ్చిన 5 ట్యాంకర్లలోని నమూనాలు పరీక్షించి కల్తీ గుట్టురట్టు చేసింది. అయినప్పటికీ వైసీపీ హయాంలోని టీటీడీ పాలక మండలి భోలేబాబాపై చర్యలు చేపట్టకపోగా అదనంగా సరఫరా ఆర్డర్లు కట్టబెట్టింది. తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీ కోసం భోలేబాబా డైరీ, ప్రీమియర్ అగ్రిఫుడ్స్, వైష్ణవి డైరీలు సరఫరా చేస్తున్నదే కల్తీ నెయ్యేనని మైసూర్లోని సెంట్రల్ ఫుడ్ టెక్నాలజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ CFTRI నిర్ధారించడానికి కొన్ని నెలల ముందు, తర్వాత కూడా అది కల్తీ నెయ్యేనని టీటీడీ ల్యాబ్లో నిర్వహించిన పరీక్షల్లో తేలింది. 2022 ఆగస్టు 3న CFTRI నుంచి నివేదిక అందగా అదే ఏడాది మే, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలల్లో పలుమార్లు టీటీడీ ల్యాబ్లో చేపట్టిన పరీక్షల్లో ఈ కల్తీ గుట్టు రట్టయింది. నెయ్యి స్వచ్ఛత తేల్చడానికి నిర్వహించే బ్యూటిరో రీఫ్రాక్టోమీటర్ రీడింగ్ పరీక్షల్లోనూ, నెయ్యి నాణ్యత గుర్తించడానికి చేపట్టే ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ పరీక్షల్లోనూ కల్తీ బయటపడింది. ఈ ఫలితాలు వచ్చినప్పుడల్లా నాటి పాలకులు నోటీసులు ఇచ్చారే తప్ప పదే పదే కల్తీ నెయ్యి పంపిస్తున్న భోలేబాబా డైరీపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. సరఫరా నిలిపివేయలేదు. పైగా అదనంగా సరఫరా ఆర్డర్లు కట్టబెట్టారు. ఇవన్నీ సిట్ దర్యాప్తులో తేలాయి. వైసీపీ హయాంలోని నాటి పాలక మండలి పెద్దలు, టీటీడీ అధికారులు అక్రమాలు, కల్తీ గురించి తెలిసే భోలేబాబాకు కొమ్ము కాశారనేది స్పష్టమవుతోంది. 2022లో 3 నెలల వ్యవధిలో 2 సార్లు BRR పరీక్ష చేస్తే 2 సార్లు కల్తీ వెల్లడైంది. అదే ఏడాది సెప్టెంబర్లో 5 రోజుల వ్యవధిలో 3 సార్లు 3 ట్యాంకర్ల నమూనాలు తీసుకుని FFA పరీక్ష చేయగా 3 సార్లు పాడైనది, నాసిరకమైన నెయ్యే వచ్చిందని వెల్లడైంది. ఈ 5 ట్యాంకర్లలో కలిపి 89,560 కిలోల కల్తీ నెయ్యి భోలేబాబా నుంచి టీటీడీకి వచ్చింది. 2022 మే 15న టీటీడీ అప్పటి చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి PA చిన్నప్పన్న భోలేబాబా డైరీ డైరెక్టర్ పొమిల్ జైన్ను ఢిల్లీకి పిలిపించి కిలోకు 25 రూపాయల చొప్పున లంచమివ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. పొమిల్ జైన్ అందుకు నిరాకరించారు. ఆ మర్నాడే మే 16న భోలేబాబా డైరీపై చిన్నప్పన్న ఇచ్చిన ఫిర్యాదును సుబ్బారెడ్డి నాటి టీటీడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ GM సుబ్రహ్మణ్యానికిచ్చి విచారణకు ఆదేశించారు. 2 రోజులకే మే 18న భోలేబాబా డైరీ నుంచి వచ్చిన PB07 AS 8855 నంబర్ ట్యాంకర్ నుంచి నమూనాలు తీసి BRR పరీక్ష కోసం పంపించగా అందులో కల్తీ ఉన్నట్లు తేలింది. మే 20న వైవి సుబ్బారెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యాన్ని పిలిపించి నెయ్యి నమూనాల్ని మైసూర్లోని CFTRIకు పంపించి నాణ్యత పరీక్షలు చేయించాలని ఆదేశించారు. ఆ వెంటనే భోలేబాబా, ప్రీమియర్ అగ్రిఫుడ్స్, వైష్ణవి డైరీల నుంచి వచ్చిన నమూనాలు పరీక్షలకు పంపించారు. వాటిలో కల్తీ ఉన్నట్లు ఆగస్టు 3న వచ్చిన ఫలితాల్లో తేలింది. CFTRI నివేదిక అందిన తర్వాత 2022 సెప్టెంబర్లో టీటీడీ ల్యాబ్లో వరుసగా 3 సార్లు చేసిన FFA పరీక్షల్లోనూ నెయ్యి నాసిరకమైనదేనని వెల్లడైంది.
టీటీడీ ల్యాబ్లో అంతర్గతంగా నిర్వహించిన పరీక్షల్లో, ప్రతిష్టాత్మక CFTRA ల్యాబ్లో నిర్వహించిన పరీక్షల్లోనూ నెయ్యిలో కల్తీ జరిగినట్లు వెల్లడైనప్పటికీ చర్యలు కరువయ్యాయి. CFTRAకు నెయ్యి నమూనాలు పంపి నాణ్యతా పరీక్షలు చేయించాలని సుబ్బారెడ్డి ఆదేశించిన 5 రోజుల వ్యవధిలోనే 2022 మే 25న కమిషన్ ఏజెంట్ పిపి శ్రీనివాసన్ మరొకరితో పాటు భోలేబాబా డైరెక్టర్ పొమిల్ జైన్ వెళ్లి వైవి సుబ్బారెడ్డిని కలిశారు. పిఏ చిన్నప్పన్న కిలోకు 25 రూపాయల చొప్పున లంచం అడుగుతున్నారని వివరించారు. ఏడాదిలోపు తమ ప్లాంటులో తనిఖీలు చెయ్యొద్దని విన్నవించారు. టెండరు నిబంధనల ప్రకారం కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసినట్లు తేలితే సంబంధిత సంస్థలపై వెంటనే క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి విచారించాలి. ఆ సంస్థల నుంచి సరఫరా నిలిపివేయాలి. EMD, సెక్యూరిటీ డిపాజిట్లు జప్తు చెయ్యాలి. ఆ సంస్థల్ని బ్లాక్ లిస్టులో పెట్టాలి. అయితే అధికారులు భోలేబాబాకు నోటీసులు ఇచ్చి సరిపెట్టేశారు. 2022 మే నెలలోనే నెయ్యి కల్తీపై నివేదికలు అందినప్పటికీ భోలేబాబా డైరీకి కిలో 329 రూపాయల చొప్పున 1,07,000 కిలోల నెయ్యి సరఫరాకు 2022 ఆగస్టు 29న ఆర్డర్ ఇచ్చారు. దాని ప్రకారం 2022 అక్టోబర్ 28 వరకు భోలేబాబా డైరీ తిరుమలకు నెయ్యి సరఫరా చేసింది. ప్రీమియర్ అగ్రిఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వైష్ణవి డైరీలో 2024 వరకు సరఫరాదారులుగా కొనసాగాయి. పట్టణాల్లో నివసించే పేదలకు గూడు కల్పించాలనే లక్ష్యంతో నిర్మించిన టిడ్కో ఇల్లు ఇప్పటికీ పూర్తి స్థాయిలో లబ్ధిదారులకు అందని దుస్థితి. గతంలోనే టీడీపీ హయాంలో 90% నిర్మాణాలు పూర్తి కాగా వాటికి తుది మెరుగులద్ది మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడంలో వైసీపీ సర్కార్ విఫలమైంది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతైనా గృహయోగం కలుగుతోందని, 1000 కాళ్లతో ఎదురు చూస్తున్న పేదలకు నిరాశ మిగులుతోంది. ఫలితంగా కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి కట్టిన టిడ్కో గృహాలు అలంకారప్రాయంగానే మిగిలాయి. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోవూరులో ఎన్టీఆర్ నగర్ వద్ద 2018 మార్చి 2న టిడ్కో గృహ సముదాయానికి శంకుస్థాపన చేశారు. 480 పేద కుటుంబాలు నివాసముండేలా G+3 విధానంలో సింగిల్ బెడ్రూమ్, డబుల్ బెడ్రూమ్ ప్లాట్లను 4 బ్లాకుల్లో నిర్మించారు. కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి నిర్మించిన టిడ్కో ఇళ్లు పిచ్చి మొక్కలు, పాముల పుట్టలతో నిండిపోయాయి. భవనాల రంగులు వెలిసి, గోడలు బీటలు వారి, కిటికీల అద్దాలు పగిలి పాడుబడిన ఇళ్లలా మారాయి. నిర్మాణ సామగ్రి ఎండకు ఎండుతూ, వానకు తడుస్తూ అధికారుల నిర్లక్ష్యాన్ని ఎండగడుతోంది. కనీస వసతుల్లేవు. 8 ఏళ్లు గడుస్తున్నా నేటికి లబ్ధిదారులు గృహప్రవేశం చెయ్యలేని పరిస్థితి. పాలకుల నిర్లక్ష్యం పేదలకు శాపంగా మారి సొంతింటి కల కల్లలవుతూ వారి జీవితాల్లో చీకట్లు నింపుతోంది. అప్పులు చేసి మరీ వాటా చెల్లించిన లబ్ధిదారులకు తీవ్ర నిరాశ ఎదురవుతోంది. కొందరు బ్యాంకు రుణాలు తీసుకుని ఇళ్లు కట్టుకున్నారు. అప్పుల వడ్డీలు, బ్యాంకుల నుంచి ఒత్తిళ్లు పెరిగాయే తప్ప గూడు మాత్రం కేటాయించలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మా బాబుకి 3వ తరగతి చదువుకునేటప్పుడు మేము 1,00,000 రూపాయలు కట్టాం సార్. ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాలు అవుతుంది. నా కొడుక్కి 10వ తరగతి చదువుతున్నారు. ఇప్పుడు ఇల్లు ఇవ్వలేదు మాకు. లేనేళ్ళనే కదా అప్పులు చేసి కట్టుకున్నాము. మళ్ళీ దానికి నెలకొచ్చి 3,000 వడ్డీ. మాకు ఇల్లు ఇవ్వలేంది. మాకు ఇంటద్దె కట్టుకొని మాకు ఇల్లు లేక మళ్ళీ దానికి లోన్ కట్టుకోమంటే మేము ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి కట్టుకుంటాం సార్? ఎలా ఉన్నాయండి, పాములు పుట్లెట్టేసి చెదలు పట్టేసి కూలిపోయేలా ఉన్నాయి. మేము టిక్యూస్ హౌస్లు కట్టి 1,00,000 రూపాయలు కట్టామండి. బ్యాంకులో మా దగ్గర ఉన్న పట్టాలు కూడా తీసి బ్యాంకులో పెట్టేశారు. 6 నెలల్లో హౌస్లు అయిపోతాయి అన్నారు, శాంక్షన్ అయింది కాబట్టి అన్నారని మేము అమౌంట్ తీసుకెళ్ళి పట్టాలు అవి పెట్టేసి సంతకాలు పెట్టామండి. బ్యాంకుల నుంచి ఫోన్లు వచ్చినాయండి మాకు, మీరు ఈఎంఐలు కట్టాలి అని చెప్పి. దేని గురించి అండి ఈఎంఐలు కట్టాలి ఏంటి అంటే, హౌస్కి లోన్ వచ్చింది కదా దానికి ఈఎంఐ కట్టాలన్నారు. మాకు హౌస్ ఇవ్వలేదు, ఏమి ఇవ్వలేదండి. మేము లోన్ ఎలా కడతామని అడిగాం. అవన్నీ మాకు సంబంధం లేదు, మీరు లోన్ కట్టవలసిందే అన్నారు. మేము తెచ్చిన 1,00,000 రూపాయలు కూడా 5 రూపాయలు వడ్డీ తెచ్చి కట్టుకున్నామండి. ఆ 1,00,000 రూపాయల వడ్డీ కట్టి నెలకు 5,000 వడ్డీ కట్టి ఇప్పుడు రెంట్ హౌస్లో ఉంటున్నాం. దానికి ఒక 5,000 కట్టి ఇక్కడ లోన్లు కూడా కట్టాలంటే కష్టం. ప్లస్ ఏమైనా కట్టకపోతుంటే మా సివిల్ స్కోర్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి మేము పర్సనల్ లోన్ కానీ ఏమైనా పెట్టుకోవాలన్నా లోన్లు అయినా రావట్లేదండి మాకు ప్రజెంట్. టిడ్కో లబ్ధిదారులది ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో వేతన. మోటుపల్లి ఆదిలక్ష్మి కుటుంబం 40 ఏళ్లుగా కొవ్వూరులోని మెరకవీధిలో నివాసముంటోంది. భర్త శ్రీరామ్మూర్తి అనారోగ్యం బారిన పడటంతో ఆదిలక్ష్మి కుటుంబం పీకల్లోతు కష్టాల్లో మునిగిపోయింది. ఇప్పటికీ సొంతింటి కల నెరవేరలేదు. గుమస్తాగా పనిచేసిన గంధం సూర్యనారాయణకు మధుమేహంతో మోకాలికి శస్త్రచికిత్స చేసి కాలు తొలగించారు. ఇంటి పెద్ద దిక్కు మంచం బారిన పడటంతో కుటుంబ పోషణ భారమైపోయింది. ఓవైపు ఉపాధి లేక, మరోవైపు అద్దెభారం మోయలేక భారంగా బతుకేడుస్తున్నారు.
40 ఏళ్ళ బట్టి ఉన్నాడు బాబు. మాకు ఏది దారి లేదండి బాబు. అందరూ 4 ఆడపిల్లలు నాకు. ఒక అబ్బాయి చిన్నోడు అంటే ఆ పిల్ల కట్టి వెళ్తున్నాడు, కూలి పని చేసుకుంటున్నామండి. అందరి పిల్లలకి పెళ్లి చేశానండి బాబు. అలాగుండి ఇడ్లీ గట్ట అమ్ముకున్నాను, బాధపడ్డానండి బాబు. నేను ఈ పాపకి ఒంట్లో బాగోదండి. పిడిచి చదువు పెన్షన్ ఇస్తున్నారండి, 6 ఏళ్ళు ఇస్తున్నారు పెన్షన్. ఇంకా రాలేదు, కడతా ఉన్నారండి, కట్టారండి, మళ్ళీ ఇస్తా ఉన్నారండి. అలాగే అయిపోయింది. ఇలాగ జగన్ గారు వచ్చారండి, అయిపోయింది అన్నారండి. మళ్ళీ జగన్ గారు వచ్చాక మళ్ళీ పట్టా ఇచ్చారండి. మళ్ళీ పట్టా తీసుకోమని ఆ పట్టా ఇంట్లో పెట్టి కూర్చుని ఉంటుంది. నేడు ఇచ్చి మాకు కొంచెం దీని కొంచెం వ్యాపారం డబ్బులు కట్టి పెట్టుబడి గట్ట ఏమి ఇప్పుడు దాకా అప్పులు చేశానండి. నేను బంగారం కూడా పెట్టేశానండి, తాగచెట్టేస్తున్నాను నేను బంగారం అంతాను. మాకేం కాదు, ఇల్లు నేడే ఉండ కొంచెం బాబు. మాకు 40 ఏళ్ళని కొవ్వూరు వచ్చండి. 40 ఏళ్ళ బట్టి అద్దెంట్లోనే ఉంటున్నామండి, అద్దె కట్టలేకపోతున్నామండి. నా పరిస్థితి ఏమో ఖాళీగా అండి. మా కోడలు చనిపోయిందండి, మనవరాలు కూడా మా దగ్గర ఉంటుందండి. హార్ట్ ఆపరేషన్ అయిందండి. అది ఇల్లు ఇచ్చి అన్న దీనికి 4 ఏళ్ళకి ఏమైనా పెంచితే జాయిగా చేసుకుంటామండి. టిట్కో ఇల్లుకి 1,00,000 రూపాయలు కట్టామండి. 8 సంవత్సరాల పైబడి అయిందండి. ఇప్పుడు వచ్చి మాకు ఏ దారి ఇల్లు ఇవ్వటం కానీ ఇది చేయండి. మళ్ళీ మా ఇంటి మీద బ్యాంక్ రుణాలు తీసుకొని మమ్మల్ని కట్టమని 2 సంవత్సరాలుగా అడిగారండి. కాకపోతే మాకు ఇల్లు ఇవ్వలేదు, ఏం లేదని మేము కట్టలేమని చెప్పామండి. ఈలోగా నాకు షుగర్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి కాలు తీసేసారండి. 6 మాసాలు అయిందండి. అద్దెంట్లోనే ఉంటున్నామండి, బాధపడుతున్నామండి. మొన్నటి వరకు అంటే ఏదో లారీ గైడ్ కింద వెళ్ళి రూపాయి తెచ్చుకొని భార్యని పోషించుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది. టిడ్కో ఇళ్లను త్వరలోనే కేటాయిస్తామని ఇటీవల కూటమి ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇవి నివాసానికి ఎంత మేరకు పనికొస్తాయన్న సందేహం లబ్ధిదారుల్ని వెంటాడుతోంది. గృహప్రవేశాలు చేసినా ఇక్కడ ఉండలేమని లబ్ధిదారులు చెబుతున్నారు. ఇల్లులు కూడా చాలా పాడైపోయి ఉన్నాయండి, పడిపోయే స్థితిలో ఉన్నాయి. పాములు పుట్టలు ఇప్పుడు కూడా తిరుగుతున్నాయి. మొత్తం ప్రతి బిల్డింగ్ కూడా పాడైపోయింది. చాలా దీనంగా మేము రెంట్లకు ఎట్లాగా పిల్లలు చదివించుకోలేక ఉపాధి లేక చాలా కష్టపడుతున్నాం సార్. మేము ఈ రాష్ట్ర సీఎం గారు మాకు ఈ ఇల్లులు పడిపోయే స్థితిలో ఉన్నాయి కాబట్టి మాకు ఖాళీ సైట్లోనే ఇవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నామండి. మా ఆవిడ పేరు మీద వచ్చిందండి, వస్తే అది మార్చమని చెప్పామండి. చనిపోయిందండి, చనిపోతాండి. తర్వాత పెట్టామండి, రిజిస్ట్రేషన్ కూడా అయిందని అన్నారు. ఇంకా ఏమీ ఇవ్వలేదండి చేతికి. ఇవన్నీ పాడైపోయినట్టుగా ఉందండి. వచ్చినా ఏముంటామండి, ఇందులో ఉండలేము. ఏదో తళం ఇచ్చేస్తే అందులో ఏదో కట్టుకుండే పాక పందిరేసి. పాములు పుట్టలు, ఏపుగా పెరిగిన పిచ్చి మొక్కలు, వృధాగా పడేసిన నిర్మాణ సామాగ్రి. కొవ్వూరులోని టిట్కో గృహ సముదాయం వద్ద ఇప్పుడు ఎటు చూసినా ఇవే దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన టిట్కో గృహ సముదాయం పేదల నివాసానికి ఉపయోగపడని ఆవాసాలుగా నిలిచిపోయాయి. అప్పులు, వాటికి వడ్డీలు, బ్యాంకు రుణాల ఒత్తిళ్లు లబ్ధిదారులను తీవ్రంగా వేధిస్తున్నాయి. టిట్కో ఇల్లులు ఎప్పుడు కేటాయిస్తారా అన్న ఎదురుచూపులు మాత్రం లబ్ధిదారులకు తప్పడం లేదు. కెమెరామెన్ సూర్యప్రకాశ్తో సాయికృష్ణ, ఈటీవీ న్యూస్. గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ లాకర్లోని 23 లక్షల రూపాయల విలువైన సుమారు 150 గ్రాముల బంగారం చోరీ జరిగింది. రేషన్ బియ్యం వ్యాపారి అంజీ బన్నవాసు హత్య తర్వాత అతడి ఒంటిపై ఉన్న బంగారంతో పాటు ఇతర కేసులో స్వాధీనం చేసుకున్న ఆభరణాలను లాకర్లో భద్రపరిచారు. ఇటీవల మరో కేసులో స్వాధీనం చేసుకున్న వస్తువులను భద్రపరచడానికి లాకర్ తెరవగా అంతకు ముందు దాచిన 150 గ్రాముల బంగారం కనిపించకపోవడంతో పోలీసులు కంగుతిన్నారు. ఈ మధ్య బదిలీ అయిన ఓ అధికారి, ఓ కానిస్టేబుల్కు బంగారం అప్పగించినట్లు రికార్డుల్లో నమోదైనట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఈ కేసుపై విచారణ జరుపుతున్నామని సీఐ వీరనాయక్ తెలిపారు. న్యాయం చేయాలని కోరుతూ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకు భూములు ఇచ్చిన రైతులు కంచికచెర్ల తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన చేపట్టారు. భూసేకరణలో కేవలం 140 మీటర్లు మాత్రమే సేకరించాలన్నారు. మార్కెట్ ధరకు అనుగుణంగా తమకు పరిహారం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు డిప్యూటీ తహసీల్దార్కు వినతి పత్రం అందజేశారు. తెలంగాణలో పురపోరు ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్లోని 2,981 వార్డుల్లో పోలింగ్ జరుగుతుంది. ఎన్నికల కోసం 8,203 కేంద్రాలు, 16,031 బ్యాలెట్ బాక్సులను తెలంగాణ ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాటు చేసింది. మొత్తం 8,191 పోలింగ్ కేంద్రాల నుంచి ఓటింగ్ ప్రక్రియ వెబ్కాస్టింగ్ జరుగుతోంది. ఇప్పటికే 9 మున్సిపాలిటీల్లోని 12 వార్డుల్లో అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో కలిపి 10,719 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి 136 కేంద్రాల్లో ఓట్లు లెక్కించి ఫలితాలు వెల్లడించనున్నారు. ఈ నెల 16న మున్సిపాలిటీలో చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, కార్పొరేషన్లో మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నిక జరగనుంది.
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్లో ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. కొడంగల్లోని స్థానిక బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటేశారు. హైదరాబాద్ నుంచి కొడంగల్కు హెలికాప్టర్లో వెళ్లిన రేవంత్ రెడ్డి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న తర్వాత హైదరాబాద్కు తిరిగి వెళ్లిపోయారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చల కోసం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు డీఎంకే ప్రకటించింది. డీఎంకే అధ్యక్షుడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ త్వరలోనే ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తారని ఆ పార్టీ తెలిపింది. తమిళనాడు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిసిన తర్వాత ఫిబ్రవరి 22 నుంచి కమిటీ మిత్రపక్షాలతో చర్చలు జరుపుతుందని డీఎంకే ప్రధాన కార్యాలయం అన్నా అరివాలయం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. సీట్ల సర్దుబాటుపై తమ వైపు నుంచి చర్చలు ప్రారంభించినప్పటికీ డీఎంకే వైపు నుంచి ఎటువంటి అడుగులు పడటం లేదని కాంగ్రెస్ నేతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో ఈ ప్రకటన వెలువడింది. చిరిగిన చొక్కా అయినా తొడుక్కో కానీ మంచి పుస్తకం కొనుక్కో, ఇది కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారి మాట. పుస్తక పఠనం ద్వారా జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవచ్చన్నది ఆయన అభిప్రాయం. ప్రస్తుత తరంలో చాలామంది ఈ విషయాన్ని పక్కన పెట్టి సెల్ ఫోన్తోనే సహవాసం చేస్తున్నారు. అలాంటి వారిలో మార్పు తెచ్చేందుకు కొందరు యత్నిస్తున్నారు. ఎక్కడెక్కడో ఉండే పుస్తకాలను ఒకచోట చేర్చి వాటిని ప్రజలకు అందిస్తూ పుస్తక పఠనంపై ఆసక్తి పెరిగేలా కృషి చేస్తున్నారు. పుస్తకాల విరాళ హుండీ పేరుతో ఉన్న ఈ పెట్టెలో పుస్తకాల్ని వేస్తున్న వీరంతా నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన ఉపాధ్యాయులు, పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు. పుస్తక పఠనం ద్వారా మాతృభాష విరాజిల్లుతుందనే ఉద్దేశ్యంతో సింహపురి ప్రజా సైన్స్ వేదిక ఆధ్వర్యంలో ఇలాంటి వినూత్న కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. 2019లో ప్రారంభమైన ఈ ఉచిత పుస్తక భాండాగారం అందరి నోట ప్రజల్లోకి వెళ్లి జిల్లాకే పేరు తెచ్చింది. తెలుగు భాషాభిమానులు, పుస్తక ప్రియులంతా తమ వద్ద ఉన్న పాత పుస్తకాల్ని తెచ్చి ఈ హుండీలో వేస్తున్నారు. ఇళ్లలో ఈ పుస్తకాలు ఉంటాయి, చదవరు, కొందరు చదివి అక్కడ పెట్టేస్తుంటారు. కొనాలంటే చాలా ఖరీదవుతాయి. వాటిని అందరినీ ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసి సపరేట్ చేసి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్లకు కావాల్సినటువంటి పుస్తకాలను తీసుకుపోవడం, మళ్ళీ వాళ్ళు చదివిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి ఇవి ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది. కొన్ని పుస్తకాలు వస్తుంటాయి, కొన్ని ఒకటి మిస్ అవుతుంటాయి. ప్రతి సండే కూడా ఈ అపార్ట్మెంట్స్కి ఒక చిన్న వ్యాన్ ద్వారా పుస్తకాలు తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ వాటిని డిస్ప్లే చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన పుస్తకాలు వాళ్ళు చదువుకునేటట్లు, మళ్ళీ మరొక వారం పోయినప్పుడు వాటి నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుని మరొక పుస్తకం వాళ్ళు తీసుకునేటట్లు అటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టబోతున్నాం. అక్షర రూపం దాల్చిన సిరాజ్ చుక్క లక్షల మెదళ్లను కదిలిస్తుందని కాళోజీ చెప్పిన మాటల్ని వాస్తవ రూపంలోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా వీరంతా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. 7 ఏళ్లుగా ఖర్చు లేకుండా రచనల్ని ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. తమ చిన్నతనంలో ఖాళీ దొరికితే చాలు పుస్తకాలు చదివేవారమని, ఇప్పుడు యువత మాత్రం సెల్ ఫోన్లతో గడుపుతున్నారని వీరు చెప్తున్నారు. సెల్ ఫోన్లు, టీవీలను కాసేపు పక్కనబెట్టి పుస్తకాలు చదివే విజ్ఞానం పెంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. సమాజంలో పుస్తకాలు చదివే అలవాటు క్రమంగా తగ్గుతుంది కాబట్టి మళ్ళా దీన్ని పెంచేదానికోసంగా ఈ పుస్తకాల ఉచిత పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం. పుస్తకాలు చదివే అలవాటుని సమాజంలో తీసుకెళ్లేదానికి ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించబడాలని చెప్పేసి మేము విజ్ఞాన ప్రచురణల ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. ప్రతి నెలలో 2వ ఆదివారం ఈ విధంగా కలెక్ట్ చేసినటువంటి పుస్తకాల మొత్తాన్ని కూడా ఒక డిస్ప్లే ద్వారా పెట్టేసి ప్రజలందరూ కూడా, విద్యార్థులు వాళ్ళ పిల్లలందరూ కూడా కలిసి వచ్చి బుక్స్ తీసుకెళ్తున్నారు, ఇంటి దగ్గర చదువుతున్నారు. మాకు కూడా వాళ్ళు చదివిన తర్వాత ఇలాంటివి చేయండి, ఇంకా మిగతా పార్కుల్లో కూడా మీరు పెట్టండి అని చెప్పని మాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు. ఉన్న టైం అంతా ఫోన్తో సరిపెడుతున్నారు. దయచేసి ఫోన్ పక్కన పెట్టండి, చదివండి, చదివించండి. అర్ధ గంట అయినా కనీసం ఒక బుక్ని కాకుండా కొన్ని పేజీలైనా చదవుతారని దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాం సార్. నెల్లూరు నగరంలోని హాస్పిటల్ ప్రాంగణం, చిల్డ్రన్స్ పార్కు వద్ద పుస్తకాల కోసం హుండీ ఏర్పాటు చేశారు. పుస్తకాన్ని చదివిన తర్వాత వృధాగా వదిలివేయకుండా మరొకరు చదివే విధంగా ప్రజా సైన్స్ వేదిక సభ్యులు వీటిని తిరిగి సేకరిస్తున్నారు. ఇక్కడకు రాలేని వారి కోసం తామే పుస్తకాల్ని తీసుకెళ్లి అపార్ట్మెంట్లలో నివాసముండే పెద్దలకు అందిస్తూ పుస్తకాలపై తమకున్న ప్రేమను చాటుకుంటున్నారు. మది కుదరంజేసి చల్లని మాట చెప్పి కలక నెడలంచి ధైర్యంబు కలిగించి తల్లిదండ్రులను పోలి పెద్దలను బోలి సదుపదేశంబు చేయ పుస్తకమే నీకు. కొంతమంది గృహిణులు అయితే కూర్చొని ఆ పిల్లల్ని పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని వాళ్ళకి కావాల్సిన పిల్లలకు కావాల్సిన పుస్తకాలను ఏరుకోపోవడం అనేది చాలా ముచ్చటేసింది. ఇట్లాంటిది మరికొన్ని చోట్ల కానీ జరిగితే, అందరూ కానీ ఈ మూమెంట్లో కానీ చేయగలిగితే, ఎక్కడికెక్కడ చేయగలిగితే చదివే కల్చర్ అనేది వస్తుంది.
ఇప్పటి వరకు 25,000కు పైగా పుస్తకాల్ని సేకరించామని నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న పుస్తక ప్రియులు, సేవా సంఘాల ప్రతినిధులు ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని విస్తరించాలని కోరుతున్నారు. ఓలా, ర్యాపిడో, ఉబర్ మాదిరి డ్రోన్లను ఫోన్ ద్వారా బుక్ చేసుకునే సౌకర్యాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చింది. డ్రోన్ మార్ట్ పేరిట ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ను రూపొందించింది. కూలీల ఖర్చు తగ్గించే క్రమంలో సాగుకు డ్రోన్ సాంకేతికత జత చేస్తోంది. రాష్ట్రమంతటా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా డ్రోన్ సేవలు పొందవచ్చు. రాబోయే ఖరీఫ్ నాటికి డ్రోన్ల వినియోగం మరింత పెంచేలా ప్రచార కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టారు. వ్యవసాయంలో డ్రోన్ల వినియోగం రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. అయితే రైతులందరూ సొంతగా డ్రోన్లు కొనుగోలు చేయలేరు. దీంతో కొందరు యువకులు డ్రోన్లను కొనుగోలు చేసి వాటి ద్వారా స్వయం ఉపాధి పొందుతున్నారు. అలాంటి వారికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా రాయితీపై డ్రోన్లు అందజేస్తున్నాయి. అయితే ఈ డ్రోన్లను సమర్థంగా వినియోగించడంతో పాటు రైతులకు సేవలందించేలా చేయటంలో కొంత అంతరాయం ఉంది. డ్రోన్ ఎవరి వద్ద ఉందనేది రైతులకు తెలియదు. ఏ రైతుకు డ్రోన్ అవసరం ఉందో ఆపరేటర్కు తెలియదు. దీంతో క్షేత్రస్థాయిలో డ్రోన్ల వినియోగం ఆశించిన స్థాయిలో విస్తరించడం లేదు. ఈ అంతరాయాన్ని పూడ్చేందుకు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ సాంకేతికత సాయం తీసుకుంది. డ్రోన్ ఆపరేటర్ల వివరాలతో ఓ యాప్ రూపొందించింది. పురుగుమందు పిచికారీ, విత్తనాలు చల్లేందుకు డ్రోన్లు కావాల్సిన రైతులు యాప్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సేవలకు డ్రోన్ ఊబరైజేషన్ అని పేరు పెట్టారు. మనం ఒక చోట నుంచి మరో చోటికి వెళ్లేందుకు ఆటో, కారును ఓలా, ఊబర్లో బుక్ చేసుకున్నట్లే డ్రోన్ అవసరమైన వారు ఈ యాప్లో బుక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. డ్రోన్ నిర్వాహకులకు రైతులను అనుసంధానించడం ద్వారా ఇరువురికి మేలు జరగనుంది. డ్రోన్ నిర్వాహకులకు అదనపు బాడుగలు వస్తాయి. సొంత ఊరిలోనే కాకుండా సమీప గ్రామాల నుంచి ఆర్డర్లు వస్తాయి. వారు పెట్టిన పెట్టుబడికి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రోత్సాహకాలకు తగ్గట్లుగా డ్రోన్ సేవలు రైతులకు అందుబాటులో ఉంటాయి. దీనికి గాను రైతులు ప్లేస్టోర్ నుంచి డ్రోన్ మార్ట్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత తమ వివరాలు అందులో నమోదు చేసి రిజిస్టర్ కావాలి. ఎప్పుడు డ్రోన్ సేవలు అవసరమైన యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. డ్రోన్లు మాత్రమే కాకుండా మరికొన్ని వ్యవసాయ యంత్ర పరికరాలను కూడా యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు. త్వరలోనే ఇవన్నీ పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ముఖ్యంగా డ్రోన్స్ వీటిల్ని ఈ ఊబరైజేషన్లో వాటి సర్వీసెస్ పొందొచ్చు అనమాట. దాంట్లో ఫార్మర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని తర్వాత అతనికి ఏవైతే కావాల్సి ఉంటుందో ఎక్విప్మెంట్ వాటిని ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళు అతనికి సర్వీసెస్ ఇస్తారు. ఫార్మర్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రేట్ ప్రకారం యూపీఐ ద్వారా పే చేయొచ్చండి అమౌంట్స్. ముఖ్యంగా మనకి డ్రోన్స్, అలాగే కంబైన్డ్ హార్వెస్టర్స్, బ్యాలర్స్, పవర్ టిల్లర్స్, ట్రాక్టర్స్, ఈ పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ అంతా అంటే చిన్న చాలామంది రైతులు వీటిల్ని కొనుక్కోలేరు కాబట్టి వాటిల్ని మనం హైర్డ్ బేసిస్ మీద సర్వీసెస్ తీసుకోవటానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందండి. సర్వీసెస్ ఇవి కూడా ఇంతకు ముందే కూడా మనం ఏవైతే ఈ పెద్ద ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉందో అలాగే ఈ డ్రోన్స్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ చేసుకొని ఉన్నామండి. వీటి సర్వీసెస్ రైతులు తీసుకోవచ్చు. పురుగుమందుల పిచికారీకి డ్రోన్లను ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. వరి సాగు చేసే రైతులు ఆ బురదలో దిగి మందులు చల్లలేకపోతున్నారు. అలాగే ఎత్తైన పంటలకు స్ప్రేయర్లతో పిచికారీలో ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. ఇలాంటి సమయాల్లో డ్రోన్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. డ్రోన్ల తయారీ కంపెనీలు పెరగటంతో వాటి ధరలు కూడా కొంతమేర దిగివచ్చాయి. రైతు ఉత్పత్తి సంఘాలకు ప్రభుత్వమే రాయితీపై డ్రోన్లను ఇస్తుంది. వీటన్నింటి దృష్ట్యా భవిష్యత్తులో డ్రోన్ల వినియోగం మరింతగా పెరగనుంది. కర్నూలు జిల్లాలో ఈనాడు ఈటీవీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిభా పాటవ పోటీలు ఘనంగా ముగిశాయి. క్విజ్, వ్యాసరచన, డ్రాయింగ్, ఉపన్యాసం తదితర విభాగాల్లో జిల్లాలోని 103 పాఠశాలలో 4 నెలలుగా పోటీలు నిర్వహించారు. జిల్లా స్థాయి పోటీలకు ఎంపికైన 132 మంది విద్యార్థులకు క్లస్టర్ విశ్వవిద్యాలయంలో పోటీలు నిర్వహించారు. విజేతలకు క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ శ్రీనివాసులు చేతుల మీదుగా బహుమతులు అందజేశారు. విద్యార్థులు ఇలాంటి పోటీలు భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకునేందుకు ఉపయోగపడతాయని రిజిస్ట్రార్ తెలిపారు. విజయవాడ గుణదల మేరీమాత 102వ ఉత్సవాలు కేథలిక్ ఆధ్యాత్మిక గురువుల ప్రసంగాలు, మేరీమాత ప్రత్యేక పూజలతో ఘనంగా ముగిశాయి. చివరి రోజు ఉత్సవాల్లో విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ పాల్గొన్నారు. యువత ఆధ్యాత్మిక చింతన వైపు మళ్లాలని గుణదల కేథలిక్ పీఠాధిపతి తెలగతోటి జోసెఫ్ రాజారావు అన్నారు. మాత చివరి రోజు ఉత్సవం ఈరోజు
ఈ దివ్య పూజతో ఆరంభమైంది. ఈ దివ్య పూజ చాలామంది గురువులు అనేక డయాసిస్ నుంచి వచ్చారు. 200 పైగా గురువులు ఉన్నారు ఇక్కడ. వారితో పాటు ఇంకొక మేత్రాణులు అంటే ఇంకో బిషప్ గారు, ఆయన శ్రీలంక నుంచి వచ్చారు. అందరం కలిసి పూజ సమర్పించి ఈరోజు చాలామంది ప్రజలతో ఈ పూజను సమర్పించాం. ప్రతి సంవత్సరం ఈ ప్రజల సంఖ్య పెరిగిపోతూ ఉంది. మరే మాత్రం తెలుసుకొని ఇంకా ఆమె దగ్గరకు వచ్చి ఆమె వేడుదల ద్వారా అనేక వరాలు పొందుతూ ఉన్నారు మన ప్రజలు. అర్జున్ తెందుల్కర్ వివాహానికి రావాలని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని మోదీ సహా పలువురు ప్రముఖులను క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్ ఆహ్వానించారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని మోదీని కలిసిన ఇరు కుటుంబాలు వారికి వివాహ ఆహ్వాన పత్రిక అందజేశాయి. వారందరినీ ఆత్మీయంగా పలకరించిన రాష్ట్రపతి, ప్రధాని కాబోయే వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. అనంతరం కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీకి ఆహ్వాన పత్రికలు అందించి వివాహానికి రావాలని ఇరు కుటుంబాలు కోరాయి. సచిన్ కుమారుడు అర్జున్ తెందుల్కర్ తన స్నేహితురాలు ముంబైకి చెందిన వ్యాపారవేత్త రవి ఘాయ్ మనవరాలైన సానియా చందోక్ను వివాహం చేసుకోనున్నారు. వీరి వివాహం మార్చి 5న ముంబైలో జరగనుంది. మహారాష్ట్ర రుయి గ్రామంలో ఓ రైతు చాట్ జీపీటీ సాయంతో పండ్ల తోటలు సాగు చేస్తున్నారు. తెగుళ్లను గుర్తించేందుకు ప్యాకింగ్, మార్కెటింగ్ వ్యూహాల కోసం ఏఐని వినియోగిస్తున్నారు. గత 20 ఏళ్లుగా వ్యాపారం నిమిత్తం పుణేలో నివసిస్తున్న సంజయ్ బాబ్లే వ్యవసాయంపై ఉన్న మక్కువతో రుయి గ్రామంలో 12 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేశారు. అందులో జామ, నేరేడు, కొబ్బరి తోటలను వేశారు. మొదట్లో ప్రైవేట్ నిపుణుల సలహాలు తీసుకున్నప్పటికీ వారు వారానికి ఒకసారి మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేవారని బాబ్లే తెలిపారు. తెగుళ్ల గుర్తింపు, ఎరువుల కోసం చాట్ జీపీటీని ఆశ్రయించగా మెరుగైన సమాచారాన్ని ఇచ్చిందని చెప్పారు. అప్పటి నుంచి ఏఐ వినియోగాన్ని విస్తృతం చేశారని ఆయన వెల్లడించారు. ప్రైవేట్ నిపుణుల సలహాలను చాట్ జీపీటీ ఇచ్చిన సమాచారాన్ని క్రోడీకరించి తుది నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటారని బాబ్లే వివరించారు. తన ఫామ్ లోగోను కూడా ఏఐ సాయంతోనే రూపొందించారని ఆయన తెలిపారు.